یہ کہ یہ سبب ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کا دین اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے احکامات اللہ تک پہنچنے کی رسیاں ہیں جن کے ذریعے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ مقصود اللہ کی ذات ہے، ان سب چیزوں سے مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لینا، پا لینا۔ جس کا مقصود اللہ بن گیا اس کے لیے ساری محنت بہت آسان ہے، اور جس کے سامنے اللہ کو حاصل کرنا مقصود نہ بنا تو اس کے لیے چیزیں بہت مشکل ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں تو ہر حال میں اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ کس چیز میں اللہ کی رضا زیادہ ہے، یعنی ہمارے میں ایک شوق پیدا ہو جائے، ایک ذوق پیدا ہو جائے کہ ہمیں تو اللہ سے اعلیٰ پیمانے پہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ ایک آدمی انفرادی طور پہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنا لیتا ہے، اس پہ بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شان اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں جب اللہ کا بندہ دوسرے بندوں میں پھرتا ہے اور جا کر منت سماجت کر کے، خوشامد کر کے ایک ایک اللہ کے روح میں بندے کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ کو بہت پسند۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہماری ذمہ داری قرار دے دی، ہم حضور کی امتی ہیں۔ آپ کا امتی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جب ہم حضور کی امتی ہیں تو نبی علیہ السلام والا کام ہمارا کام ہے۔ تجارت، زراعت، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارا اصلی کام نہیں ہے، ہماری ضرورتیں ہیں، ضرورت کے وجہ میں لگیں گے، بلکہ لگنے کے جو طریقے بتائے اسی کے مطابق لگیں گے، اس پہ بھی اللہ کے یہاں سے اجر ملے گا۔ لیکن ہمارا دنیا میں وجود ان چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ چھوٹے گھر سے بڑا گھر بن جائے، تھوڑے مال سے زیادہ مال حاصل ہو جائے، چھوٹے عہدے سے بڑا عہدہ ہو جائے، یہ ہمارا دنیا میں وجود کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد وہ قرار دیا جو مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہے، کہ ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک آنے والے وہ سارے کے سارے ایمان و اسلام میں آ کر اللہ پاک کی ذات کی آنے پہ یقین کرتے ہوئے ان اعمال کو اختیار کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کی آخر بھی بنا دے، دنیا میں بنا دے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے نبی بنا کے بھیجا، اور آپ کی نیابت میں یہ پوری امت، کہتے پوری امت مجموعی طور پہ نبی علیہ السلام کی نائب ہے، ایک فرد نائب نہیں ہوتا، پوری امت نائب ہے۔ اور اس نیابت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے آپ والے مبارک کلمے کو لے کے، آپ والی مبارک زندگی کو لے کے دنیا میں پھریں، دنیا میں پھریں۔ کوئی انسان، ہمارے اندر کا جذبہ تو یہ ہو انسانوں کی ہمدردی میں، خیرخواہی میں، کہ اللہ ان سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص اس ہدایت سے بالکل خالی دنیا سے چلا گیا، جسے کفر و شرک کہتے ہیں، تو بیچارہ مرتے ہی ایسی مصیبت میں گرفتار ہوگا کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا، وہ تو ہمیشہ کی آگ میں چلا گیا، ہمیشہ کی آگ میں چلا گیا۔ اب وہ جو نبی علیہ السلام کے اندر کا غم تھا، فکر تھا، ہمدردی اور خیرخواہی تھی انسانوں کے بارے میں، وہ اس ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے سے جماعتیں بنا کے دنیا میں پھرنا اور دنیا بھر کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی طرف بلانا۔ ہمارا دنیا میں وجود اس کے لیے ہے۔ مسلمانوں میں کیوں پھرتے ہیں کہ یہ امت، یہ تو نبی علیہ السلام کی نیابت میں حضور والی محنت کی ذمہ دار بنا کے بھیجی گئی ہے، اور کم قسمتی سے آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی، نبیوں والے کام کی ذمہ داری، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کی ذمہ داری، جو بہت بڑی شرافت کی بات ہے، کرامت اور افتخار کی بات ہے۔ آج سچی بات ہے کہ ہمیں اس ذمہ داری کا احساس نہیں رہا، اس لیے جماعتیں مسلمانوں میں پھرتی ہیں کہ مسلمانوں میں پھر کر ایک ایک مسلمان کی منت کی جائے، سماجت کی جائے، ترغیب دی جائے، اور اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمارے ذمہ سارا جہان ہے، ہم ایک محلے کے نہیں ہیں، ایک شہر ایک ملک کے نہیں ہیں، ہم تو عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، ہمارے ذمہ سارا جہان ہے، اور سارے جہان کو سامنے رکھ کر نیت کرنا اور اس کے مطابق قدم اٹھانا۔ جتنے قدم ہم چل سکتے ہیں اتنے قدم ہم خود چلیں گے، آگے نہیں جا سکتے تو اللہ سے دعا مانگیں گے، اب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں آگے کی توفیق دے دے، یا اللہ ہمارے جیسے اوروں کو تیار کر دے جو اس سے آگے چلنے والے بن جائیں۔
اس کو لے کے دنیا میں پھرنا، جیسے یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، جو ہی آدمی نے گھر سے قدم نکالا ہر قدم پہ 700 نیکیاں، 700 گناہوں کی معافی، 700 درجوں کی بلندی ہر قدم پہ. اب ایک آدمی چلے میں نکلا، کتنے قدم بنیں گے؟ 3 چلے میں نکلا، 5 مہینے میں نکلا، دنیا میں پھرا، کتنے قدم بنیں گے؟ کوئی حساب کر سکتا ہے؟ یہ تو فرشتے مقرر جو لکھ رہے ہیں، قدموں کو لکھ رہے ہیں. پھر اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے خرچ کیا، ہر خرچ کے بدلے میں 7 لاکھ گنا، ہر خرچ کے بدلے میں 7 لاکھ گنا. اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھی، روزہ رکھا، ذکر کیا، خرچ کرنے پہ 700 گنا اور بڑھا دیا گیا. ان 7 لاکھ سے بھی 700 گنا اور 49 کروڑ بڑھ گیا. پھر اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، تھکاوٹ آ گئی، اور وادیوں کو طے کرنا، یہ سب اچھا عمل بنا کے لکھا جا رہا ہے. کل قیامت میں تولا جائے گا، یہ بھوک تولی جائے گی، پیاس تولی جائے گی، تھکاوٹ تولی جائے گی. یہ اللہ کے راستے میں پھرنا، اس کی ناگواری سے بھی تولا جائے گا. ایک صبح لگی اللہ کے راستے میں یا ایک شام لگ گئی، فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہے. چلتے دعوت دی کسی کو، اللہ کی طرف بلایا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. دنیا میں ہر وقت لاکھوں کروڑوں انسان بول رہے ہیں، اللہ کے یہاں سب سے اچھا بول کس کا بول ہے؟ اس شخص کا بول ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے بول رہا ہے. اللہ کو سب سے اچھا لگتا ہے اس آدمی کا بول جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بول رہا ہے. محترم بزرگوں، دوستوں، یہ چھوٹی سی دنیا ہے، اللہ نے دنیا کی وسعتیں سمیٹ دی، دنیا کی وسعتیں سمیٹ دی. آدمی صبح بیٹھے جہاز پہ تو 24 گھنٹے کے اندر دنیا کے کنارے میں پہنچ جاتا ہے. ہم جیسے کمزور آئے، اللہ نے سہولتیں پیدا کر دی، دنیا کی وسعتیں سمیٹ دی. صحابہ کے اندر کا جذبہ تو عجیب تھا، سواریاں نہیں تھی، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، پیدل اللہ کے راستے میں نکلے، اور اللہ تعالیٰ، اور اس میں بھوک آئی، بھوک کو برداشت کیا، پیاس آئی، پیاس کو برداشت کیا، بغیر جوتوں کے چلے، کپڑوں کی کمی کے باوجود چلے، گھر بار کی جدائیاں برداشت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے پھرنے کو قبول فرما کر عالم بھر میں اسلام کی باتوں کو چلا دیا. یہ جو ہمیں دنیا میں اسلام نظر آتا ہے، یہ انہیں کی لگائے دھکا ہے اس گاڑی کا. محترم بزرگوں، دوستوں، یہ وہ راستہ ہے جس کو سارے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، جس راستے پہ انبیاء چلے، صحابہ چلے، ہم آپ بھی چلیں گے. اللہ کل قیامت میں حشر ان کے ساتھ کر دیں گے. کیسا مزہ ہوگا، کیسا مزہ ہوگا. اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، جنت کا ہے. میدان حشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کو لے کے چلیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں. آج محنت کا میدان ہے، یہ جوانیاں ہیں، اللہ کے راستے میں جوانیاں لگ جائیں. اس جوانی پہ اللہ ہمیشہ کی آخرت کی جوانی دیں گے، جس میں پھر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. یہ بڑھاپے اللہ کے راستے میں لگ جائیں، اس کے بدلے میں اللہ اس بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے. آج دنیا میں تھوڑی دیر کی جدائی برداشت کریں گے ان گھر والوں کی اللہ کے لیے، کل اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان گھر والوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دیں گے جنتوں میں. اصل مزے کی جگہ تو جنت ہے، کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں نے ہمیں اتنی بڑی جنت سے غافل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی سنا علماء کرام سے کہ کل قیامت میں جب انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں لگیں گی تو ان کے قریب کچھ کرسیاں لگائی جائیں گی جن پہ جو لوگ بیٹھیں گے ان پہ نبوت کی علامت نہیں ہوگی. تو انبیاء علیہ السلام پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا جائے گا، فرشتے بتائیں گے کہ یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ لکھا ہے کہ گلیوں میں پھرتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے. محترم بزرگوں، دوستوں، یہ آج کی گشتوں کی قدر، یہ تعلیم کے حلقوں کی قدر، یہ اللہ کے راستے میں پھرنے کی قدر، کل جب قیامت میں اللہ ایک ہی چیز کو گنوا کر اس کا اجر دیں گے تو پھر تو آدمی خواہش کرے گا کاش دنیا میں ساری زندگی اسی میں لگائی ہوتی. آج تو مطالبے چھوٹے رہ گئے، آج تو مطالبے چھوٹے رہ گئے. وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ باہر ملکوں میں جانے کے لیے کتنا وقت ہو؟ 5 مہینے. 5 مہینے کیا ہے؟ زندگی میں کتنی دفعہ ہم 5 مہینے گزار چکے ہیں مال کمانے میں اور بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں. جو اللہ کے راستے میں وقت لگیں گے اس کی تو اللہ کے ہاں کتنی قدردانی ہے. آج ہم تھوڑی سی ہمت کر لیں، کوشش کر لیں. ہمت کرنے کی بات ہے، مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اسی
कर लें कि इसी मजमे से हमें ये दुनिया के हर मुल्क के लिए जमात बनानी है। 250 मुल्क है, एक जमात में कितने आदमी होते हैं? 7-8 आदमी। अगर 8 आदमी भी हो तो 250 मुल्कों के लिए कितने आदमी चाहिए? क्यों जी, कोई हिसाब आता है जी? 2000। तो क्या ख्याल है, इतने बड़े जो लाख से ऊपर का मजमा है, इसमें 2000 आदमी ऐसे नहीं हो सकते कि जो जमातें बना के अल्लाह के रास्ते में 5 महीने के लिए चले जाए? सिर्फ नियत करने की बात है। हम आप इसका हल करें, इरादा करें कि हमें इसी मजमे से दुनिया के हर मुल्क के लिए जमात बनानी है इंशाअल्लाह। इसलिए तैयार है ना इंशाअल्लाह? मेरे मुख्तराम दोस्तों बुजुर्गों, যা কিছু এই পর্যন্ত আলোচনা করা হলো এর মাকসাদটা কি? এর মাকসাদটা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছা, আল্লাহ তাআলাকে রাজি করা। দিনের মেহনতের দ্বারা, দিনের জন্য জান মাল কোরবানি করার দ্বারা যদি এই মাকসাদটাই থাকে, এই মাকসাদেই যদি করে, তাহলে তো আল্লাহ তাআলা মূল্যায়ন করবেন, আল্লাহর কাছে মূল্য হবে। যদি আল্লাহকে রাজি করা ছাড়া অন্য কোনো মাকসাদে করে, সেই মেহনতের কোনো দাম হবে না, এর কোনো বিনিময় আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, দিন হলো একটা রশি, যেই রশি মজবুত করে ধরলে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা যায়। আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা, আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছার রশি হলো দিন। আর এই একমাত্র উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি, আল্লাহ তাআলাকে রাজি করতে পারি, আল্লাহ তাআলাকে খুশি করতে পারি, এটার জন্যই আমাকে দিনের উপরে চলতে হবে, সমস্ত কাজ আমাকে করতে হবে। বলেন যে কোনো মানুষ যদি ব্যক্তিগত ভাবে, আর আগেও কয়েকবার বলা হয়েছে যে আমলের ওজন পায় 2 জিনিসের দ্বারা, একটা হলো আখলাকের দ্বারা, একটা কি ভাই? ইখলাসের দ্বারা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার জন্য আর কিছু চাই না, আল্লাহ রাজি হয়ে, আল্লাহ রাজি হয়ে যায়। তো এর দ্বারা আমলের ওজন বাড়বে। একজন মানুষ যদি ব্যক্তিগত ভাবে মেহনত করতে 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 আল্লাহ তাআলার সাথে তার তাআল্লুক পয়দা হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আল্লাহ তাআলা তার উপর বহুত খুশি হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে বহুত মহব্বত করেন। কিন্তু কোন মানুষ যদি আরো যারা আছে তাদের উপরে মেহনত করে, তাদের কাছে যায়, তাদের কাছে অনুনয় বিনয় করে, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলার সাথে তাআল্লুক জুড়ে দেওয়ার জন্য যদি মেহনত করে, আল্লাহ তাআলা এই বান্দাটাকে অনেক বেশি পরিমাণে মহব্বত করে। যেটা নবীদের কাজ ছিল, নবীরা মানুষের কাছে যে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলার সাথে তাআল্লুক পয়দা করার জন্যই নবীরা মেহনত করতেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আর আমরা তো হইলাম ওই নবীর উম্মত, যেই নবীর পরে আমাদেরকে এই জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে এই নবীর তার মেহনতকে কিয়ামত পর্যন্ত চালায় রাখার জন্য, চালু রাখার জন্য। আমরা সকলে মিলে, উম্মতের সকলে মিলে হলে নবীর নায়েব। একজন মানুষ নবীর নায়েব হতে পারে না, উম্মতের সকল আফরাদ মিলা হলে আমরা নবীর নায়েব। আমাদের জিম্মা হল এই কামটা, যে আমরা মানুষের দাঁড়ে দাঁড়ে যে, মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যে মানুষকে খোশামত করে, মানুষের সাথে কাছে অনুনয় বিনয় করে, অনুরোধ করে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার সাথে, আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর জন্য রাস্তাটা তাদেরকে বলা এবং আল্লাহ তাআলার সাথে তাআল্লুক পয়দা করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কোন একজন মানুষ যদি আল্লাহ তাআলাকে চেনা ছাড়া, আল্লাহ তাআলাকে মানা ছাড়া, যে আল্লাহ তাআলাকে চিনলও না, আল্লাহ তাআলা মানলও না, কাফের মুশরিক হয়ে সে দুনিয়া থেকে চলে যায়, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মৃত্যুর সাথে সাথে কতখানি বিপদে সে পড়ে যাবে, কতখানি বিপদে সে পড়ে যাবে। সোজা আযাবের মধ্যে সে গ্রেফতার হয়ে যাবে, যে আযাবের থেকে, যে কঠিন আযাবের থেকে সে জীবনে কোনোদিনও সে আর বের হতে পারবে না। জীবনটা অনন্তকাল, অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিন সে ওখান থেকে বের হতে পারবে না, কোনোদিন সে বের হতে পারবে না। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আমাদের জিম্মা হলো সমস্ত মানুষের কাছে যে তাদেরকে বলা
তাদেরকে বুঝানো, তাদেরকে অনুরোধ করা, তাদের হাতে পায়ে ধরা, তাদের কাছে রফা হওয়া। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যদি এটা করতে, এইটাই হলো আমাদের জিন্দেগির মাকসাদ। আল্লাহ তাআলা এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মত বানাইছেন আমাদেরকে। শুধুমাত্র কামাই রুজি ধান্দার জন্য আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠান নাই, ক্ষেত কৃষি করার জন্য পাঠান নাই, চাকরি বাকরি করার জন্য পাঠান নাই, মিল কলকারখানা বানানোর জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠান নাই। হ্যাঁ, ওইটা আমাদের জরুরতের মধ্যে। ওইটা কি আমাদের জরুরত, ওর মধ্যে কখন লাগবো, কতটুকু লাগবো, কিভাবে লাগবো, এটার ফয়সালাও এলেমের মধ্যে আছে। এইটাও যে মন মতো করলে চলবে না, এইটাও এলেমের মধ্যে যে দিন আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছেন, আর এই দিনকে বোঝার জন্য, জানার জন্য, দিনকে মানার জন্য যে এলেম আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে পাঠাইছেন, ওই এলেমের মধ্যে আছে যে তুমি তোমার জরুরতের জন্য কতটুকু সময় দিতে পারবে, আর বাকি তোমাকে যে জন্য বানানো হয়েছে, পাঠানো হয়েছে, এটার জন্য তোমাকে কতটুকু সময় দিতে হবে, এটা ফয়সালা করা আছে। এই অংশটাকে নির্ধারণ করা আছে। আপনার আবার মন মতো করলে হবে না। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হ্যাঁ, এমন হইতে পারে যে নবীর নিয়াদতের কারণে, নবীওয়ালা জিম্মেদারি আদায় করতে যাওয়ার কারণে অনেক সময় আমি প্রচন্ড ক্ষুধার সম্মুখীন হয়ে যাব, যেখানে আমার কোনো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমার এই ক্ষুধাটাও আল্লাহ তাআলার অজানা থাকবে না। আল্লাহ তাআলা আমার ক্ষুধাটা সম্বন্ধে জানবেন। যদি আমার এই ক্ষুধার কষ্টটা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, আল্লাহকে রাজি করার জন্য, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্বকে আদায় করার জন্য হয়ে থাকে, তো কিয়ামতের ময়দানে এই ক্ষুধা নেকির পাল্লায় ওজন হবে। আল্লাহ তাআলাই জানেন যে এই ক্ষুধার মধ্যে ওজন কি পরিমাণে বাড়বে। পিপাসার কষ্ট কিয়ামতের ময়দানে নেকির পাল্লায় ওজন হবে। আর এই পিপাসার কষ্টটাকে কতখানি ওজন আলা বানাবেন আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদেরকে তো এই জন্য বানানো হয়েছে। যখন নবীওয়ালা কাম আমরা করতে যাব, এই জন্য বলা হয় জামাত জামাত বানায় সারা দুনিয়াতে ছড়াই পড়া, নিজের এলাকাতে মেহনত করা। জামাত জামাত বানায় যখন আমরা বেরোবো, একটাই মাত্র মাকসাদ, আল্লাহ তাআলার বান্দাদের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে কি করে হয়ে যায়, আল্লাহর বান্দারা আল্লাহ তাআলাকে কি করে জানে, আল্লাহ তাআলা কি করে মানতে পারে, আল্লাহকে কি করে রাজি করতে পারে, অন্য কোন মাকসাদ না। এটার জন্য যখন ঘরের থেকে বের হবে, এক একটা কদমে আল্লাহ তাআলা তার 700 নেকি দিয়ে দিবেন। এক একটা কদমে আল্লাহ তাআলা 700 গুনাহকে মাফ করে দিবেন। এক একটা কদমে আল্লাহ তাআলা 700 ঈমানি প্রমোশন, তার দরজাকে বলন্দ করে দিবেন আল্লাহ। এখন চিন্তা করেন, যেখান থেকে দুনিয়ার একেবারে পূর্ব সীমানার দিকে চলে যাবে, শেষ সীমানা পর্যন্ত চলে যাবে, মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তাতে কত লক্ষ, কত কোটি কদম কদম হবে। হ্যাঁ, কত কোটি কোটি কদম হবে। আর এই কোটি কোটি কদমে কত গুনাহ মাফ হবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যদি ওইখানে যে নিজের প্রয়োজনে বের হওয়ার পরে নিজের প্রয়োজনে কোন টাকা পয়সা সে খরচা করে, একটা টাকা যদি সে খরচা করলো, 7 লক্ষ টাকা দান করে নেকি আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে দিবে। খরচা করলো নিজের উপরে, নেকি ভাবে কিসে দান করা। আর নেকি হয় কোন দানে, যেটা আল্লাহর কাছে কবুল হয়। কবুল না হলে তো নেকি হয় না। অর্থাৎ কবুল দানের নেকি আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে দিবে। আর যদি কোনো ইবাদত বন্দেগী করে, ইবাদত করে, আল্লাহ তাআলা এর চেয়ে 700 গুণ বাড়াই দিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে এক একটা নেক আমলের বিনিময় 49 কোটি গুণ আল্লাহ তাআলা তাকে বাড়াই দিবেন। মেরে মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, একটা সকাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতেছে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। একটা বিকাল ব্যয় করতেছে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। মেরে মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এগুলোর কোনো বড় কথা না, এইগুলোর কোনো বড় কথা না। বড় কথা হলো কিয়ামতের ময়দানে যখন আল্লাহ তাআলার খাস বান্দাদের জন্য আসন বিন্যাস করা হবে, চেয়ার সাজাবে, আল্লাহ তাআলার খাস বান্দারা নবীরা তাদেরকে বসানোর জন্য চেয়ার সাজাবে, তখন কিছু
কিছু চেয়ার, নবীদের সংখ্যার চেয়ে বেশি কিছু চেয়ার থাকবে, ওইখানে যে কিছু মানুষ বসবে। তো জিজ্ঞেস করবে এরা আবার কোন নবী? নবীতে এক নবী তো আরেক নবীকে চিনতেন, এরা আবার কোন নবী? অন্যান্য হুজুরদের থেকেই পরিচিত। এরা আবার কোন নবী? এরা কারা? বলে যে এরা নবী না, এরা হলো উম্মতে মুহাম্মাদের কিছু লোক। রে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, কারণ কি এখানে জায়গা পাইছে কেন? হাদিসের মধ্যে আছে তারা গলিতে গলিতে যেয়ে যে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকত, আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকত। এক তো হলো যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন মাকাম দিবেন, এমন মর্যাদা দিবেন। আর একটা হলো হাজারো মানুষের জন্য জাহান্নাম থেকে বেঁচে আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার, আল্লাহকে আল্লাহর কাছে পৌঁছার, আল্লাহকে রাজি করার একটা রাস্তা খুলে আসবে। কারণ দিন হলো আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছার একটা রাস্তা। দিন হলো ওই রশির এক মাথা যেটা বান্দার কাছে আছে, আর এক মাথা আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। ওইটা কি বলে দিন? ওই নিচের মাথা যে ধরবে আল্লাহ তাআলা তাকে তাই না আল্লাহ তাআলার কাছে নিয়ে যাবে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবাদের তো ওনারা কোন ওই সীমানা বা সময়কে নির্ধারণ করে বের হইতেন না, ওনারা চলতে থাকতেন। আল্লাহ তাআলা এখন তো দুনিয়াকে সংকীর্ণ করে দিছে, পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। যে এক জায়গার থেকে প্লেনে চললে 24 ঘন্টা যাইতে 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 দুনিয়ার শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়। সাহাবাদের কাছে এরকম দ্রুতগামী কোন বাহন ছিল না, উট ঘোড়া মাটির উপরে চলতো। চলতে 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 আজকে যে আমরা ওই হাজার হাজার মাইল দূরে, সাহাবাদের জন্ম যেখানে, ওনাদের ঈমান আনার জায়গা যেখানে, যেখান থেকে আমরা হাজার হাজার মাইল দূরে, এই যে আমাদের পর্যন্ত দিন পৌঁছছে, এটা ওনাদেরই মেহনতের ধাক্কা। ওনাদের কি? ওনাদের মেহনতের ধাক্কা। কখনো যে ব্যক্তি মেহনত করেন তার মেহনতের দ্বারা মানুষের জিন্দেগির পরিবর্তন হয়, কখনো এমন হয় যে মেহনত করতেছে তার মেহনত তো আসে নাই, তার মেহনতের ধাক্কা আসে। সাহাবারা তাবেঈদের উপরে মেহনত করছে, তাবেঈরা তাবেঈদের উপরে মেহনত করছে। এইভাবে মেহনত করতে করতে ওরা আগাইছে। যে পর্যন্ত ওনাদের সাধ্যে ছিল এই পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ওনাদের তকদিরে ছিল, আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত ওনাদেরকে নিয়ে আসছেন। ওনারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, ওইখান থেকে আবার কিছু মানুষের ধাক্কা লাগছেন, তারা আগে বাড়ছে। ওনাদের মেহনতের ধাক্কা, ওনাদের মেহনত কি ধাক্কা। এই পুরা মজমা, এরকম দিনই যত মজলিস আর মজমা আছে, সমস্ত মজলিস মজমার নাকি রোজানাই সাহাবাদের কবরে পৌঁছতেছে, তাদের মেহনতের ধাক্কা। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আমরা কিয়ামত পর্যন্ত জামানার সারা দুনিয়ার মানুষের উপরে, এই মানুষের কাছে এই দিনকে নববী তরিকাতে পৌঁছানোর জন্য নিয়ত করে নেই। কি বলে নিয়ত করা যায় না ভাই? মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সারা দুনিয়াতে খুব বড় না, সারা দুনিয়া খুব বড় না। আজকাল বিজ্ঞানীও বলে যে দুনিয়া খুব বড় গ্রহ না, এটা অত্যন্ত ছোট। সূর্যের চেয়ে ছোট, চন্দ্রের চেয়ে ছোট, দুনিয়া খুব ছোট। বর্তমানে প্রায় 250 দেশের মতো এরকম দেশ আছে, 250 মতো দেশ আছে যেখানে জামাত নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। জামাত নিয়ে কি করা যেতে পারে? যাওয়া যেতে পারে। তো আমাদের পক্ষে কি এটা অসম্ভব যে আমরা 250টা দেশে জামাত পাঠাইতে পারবো না? এটা কি অসম্ভব না সম্ভব? সহজ। কারণ উনি বলতেছিলেন যে এক একটা জামাতে 7 জন 8 জন করে মানুষ হলে বিদেশের একটা জামাত হয়ে যায়। তা 250 দেশও যদি ধরি, 7 জনকে বাদ দিয়ে 8 জনও যদি ধরি, তাইলে কয়জন মানুষ লাগবে সর্বমোট? এক একটা দেশের জন্য এক একটা জামাত বানাইতে কয়জন মানুষ লাগবে? 8 দ্বিগুণে 16 আর 50 জন্য 400। তো কথা হইল 2000। এই বাংলাদেশের এই লক্ষ লক্ষ